Dear students, welcome to ಪ್ರಮಾಣ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸಾಕ್, ಬಯಾಲಜಿ ಲೆಕ್ಚರರ್. ನಾನು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ. So here, as you know that the complete world is affected with the COVID pandemic. So students, friends, please take care and try to understand what the topic here we are discussing in online classes. Try to understand those topics and here take out the maximum benefits from these online classes. Please don't neglect these online classes by thinking that these are the online classes not best to understand. See friends, we are here to give our 100%. Please give your 100%. Then it gives some very good path for our study, path for our better understanding of the subject. This is my friendly request to you people. Okay, here many of the students, they think that biology is compared to other subjects, biology is difficult. ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ? ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್, continuous recalling of the subject, continuous practice of topic and the diagrams what given in your subject. ಅಂದರೆ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪದೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಿಸಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗೆ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಓದಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಕಠಿಣವೇ ಸರಿ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಈವನ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಟು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್, ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. In this way, they are thinking that biology is somewhat tough topic. For your kind information, ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, of course they are looking difficult, but with preparation, with better understanding, when you are pronouncing those concepts, when you are pronouncing those words, those terminologies, then they are very easy. So my request is that without any preparation, don't judge the subject. First you go for preparation. It become very easy. In what way it become easy? Say, listen here, in this session, in this class, of course we are not starting the subject PUC first year syllabus, but we are trying to develop a bridge between your previous classes and the PUC first year. ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಠ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ PUC ಪ್ರಥಮದ ಪಠ್ಯ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ನೀವು ಹಳೆಯದಾಗಿ ಅಂದರೆ 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಆ ವಿಷಯಗಳ ನಡುವೆ ಏನು ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ, ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುವರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕಾಲೇಜ್ PUC, particularly PUC first year syllabus, what are the similarities? Today little bit we discuss. So here in 9th you are having these topics, biology topics. 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇವು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾಠಗಳು, ಬರೀ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾಠಗಳು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂತೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬೇರೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೈ ಕೊಲೀಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ to you people. So please, in this class we concentrate on biology concepts only. So here in the 9th class, 5th topic, chapter number 5, fundamental unit of life, ಅಂದರೆ ಜೀವದ ಮೂಲ ಘಟಕ. 6th chapter, tissue
ಅಂದರೆ ಅಂಗಾಂಶಗಳು, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವೈ ಡು ವಿ ಫಾಲ್ ಇಲ್, ಅಂದರೆ ನಾವೇಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬೀಳುತ್ತೇವೆ. ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಆಹಾರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ. These topics in your 9th already you have studied, understood better. Then what is the relation of these topics with the PUC first year? Now please come to the concept here. See here, fundamental unit of life, ಅಂದರೆ ಜೀವದ ಮೂಲ ಘಟಕ. In this chapter I think you have studied what is cell. What is the structure of the cell? What is a cell? What is the structure of the cell? Cell organelles, cell inclusions. ಅಂದರೆ ಈ ಜೀವದ ಮೂಲ ಘಟಕ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀವಕೋಶ ಎಂದರೇನು, ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅಂಥದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ದಿ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಇನ್ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ Okay, so here we have one chapter. I am talking about the PUC first year. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ PUC ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್. What is the name of that chapter? Cell structure and functions. When we observe this chapter and fundamental unit of life, both are same chapters. ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪಾಠಗಳು. In fundamental unit of life, in your 9th you have studied what is the cell, structure of the cell, different types of the cell and the components of the cell, just like mitochondria, lysosomes, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, etc. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ, ಈ ಒಂದು ಜೀವದ ಮೂಲ ಘಟಕ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿರುವಂಥದ್ದೇನು, ಜೀವಕೋಶ ಅಂದ್ರೇನು, ಜೀವಕೋಶದ ರಚನೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ತವೆ, ಅವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್, ಗಾಲ್ಗಿ ಬಾಡೀಸ್, ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್, ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್, ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಅದರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ PUC ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಘಟಕಗಳು, ಸೆಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಗಾಲ್ಗಿ ಬಾಡೀಸ್, ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್, ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್, ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್, what are their structure and their functions we discuss. As you know that mitochondria, it is the powerhouse of the cell. ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇರ್ತದೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ. ಆ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಸೆಲ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಅದಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. See, lysosomes are present. Lysosomes are helpful for the storage and transportation of biomolecules. These lysosomes are also helpful for removing or degenerating unwanted cells from the body. Unwanted cells and aged cells from the body. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಡೀತದೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದು ನಂತರ ಓದ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ aged cells, unwanted cells from the body. As you know that lysosomes are very popularly called, in biology very popularly called suicide bags. ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಚೀಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ.
ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತವೆ, ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತವೆ, ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂತಹ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವು ಮಾಡ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಚೀಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ 9th ಕ್ಲಾಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, prokaryotic nucleus and eukaryotic nucleus. Already you have studied. Prokaryotic nucleus is not covered with the well-developed nuclear membrane, whereas eukaryotic nucleus is a well-developed nucleus. It is present in the advanced, well-developed organisms. It is having well-developed nuclear membrane. ಇಂಥದನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಮಿಥ್ಯ ಕೋಶಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಕೋಶಕೇಂದ್ರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್. ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಚೈನ್ಸ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಓದಿ, ನಂತರ ಈ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಓದಿ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್ ವೆನ್ ಯು ರೀಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Okay friends, in PUC first year, here we have one chapter. What is the name of this chapter? Structural organization in plants and animals. This chapter is similar to this concept. This chapter ಯಾವುದದು? ಟಿಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಗಾಂಶಗಳು. ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಅಂಗಾಂಶಗಳು. See here, structural organization in plants and animals. That means structural organization. What is the meaning of the structural organization? The body structure of the organisms, particularly plants and animals, how it is made up of. ಯಾವ ರೀತಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ರಚನೆ ಹೊಂದಿದೆ. The body of the organisms, either the plants or animals, it is made up of tissues. Means ಈ ಪಾಠ ಇರೋದೇ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ. In this topic mainly we discuss different types of tissues with respect to plants and animals. When we observe the plants, particularly plants, you have studied different types of tissues in plants: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, xylem and phloem. As you know that these cells, these tissues are responsible for the different types of functions. They perform different functions. They have different structures. ಇವೆಲ್ಲ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ, ಕೊಲೆನ್ಕೈಮಾ, ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ, xylem ಮತ್ತು phloem. Generally we know that parenchyma cells are, parenchyma tissue is simple, basic ground tissue. It is helpful for the storage of water and food. It is helpful for the formation of thin protective coverings in a delicate area, in soft area of the plant body. ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮೃದುವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಹೊರಪದರನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಕೊಲೆನ್ಕೈಮಾ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಕೊಲೆನ್ಕೈಮಾ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟನ್ನು, ಒಂದು
ಆಧಾರವನ್ನು ಅದು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಡೆಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. It is mechanically active, means it helpful to provide the protection, strength, rigidity, flexibility to the plants. ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕವಚಗಳನ್ನು ರೂಪ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಬಾಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಮುರಿಯದ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ನೇಚರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತವೆ. ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಡೆಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಝೈಲಮ್, ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನೀರಿನ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಝೈಲಮ್ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ. ಫ್ಲೋಯಮ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಫ್ಲೋಯಮಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ tissue. Next, there is a presence of different types of muscular tissue. Epithelial cells are present, epithelial tissue is present, muscular tissue is present, nerve tissues are present, different types of tissues are present. Commonly when we observe what is epithelial cells, in epithelial cells we observe the different types of epithelial cells. ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ಬಾಡಿ coverings, particularly in the organ, internal covering and external covering of the organ. It is mainly made up of epithelial cells, and depend upon the function of epithelial tissue may contains the different types of epithelial cells. ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು, ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪದರುಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೊರಪದರು, ಒಳಪದರಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಇವೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಜೀವಕೋಶಗಳಿರ್ತವೆ. ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಇರಬಹುದು, ಕಾಲಮನಾರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ, ಇಲ್ಲ ciliated epithelium. This type of different types of epitheliums may we observe. Similarly, muscles, different types of muscles are present. Smooth muscles, striated muscles, cardiac muscles. These type of different types of muscles are present. Neuron is also very important tissue, and that neuron is helpful to receives the nerve impulses, sends the messages of nerve impulses, and then body shows the response. That means nerve cells, neuron, that we have studied in the tissues. Angamshagalu, bone tissue, connective tissues, areolar connective tissue, bone, and we have studied about the what is blood. So all these things we have studied in the chapter tissues, angamshagalu. So after this, here we have next chapter, diversity in living organisms. When we observe the diversity in living organisms, this diversity in living organisms in PUC first, it is associated
Okay, so when we observe the chapter, next chapter, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ. ದೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ನೇಚರ್. ಅಗೇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್. ಇಡೀ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾವು 5 ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೇರಾ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೈಕೋಟಾ, kingdom plantae and kingdom animalia. These are the 5 kingdoms. These 5 kingdoms includes all the different types of organisms. In this chapter that we have studied is ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ವೈರಸಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಗೆ, ಶೈವಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಬೇರೆ, ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಗೆ ಬೇರೆ. ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ನಾಸ್ಟಾಕ್, ಅನಾಬೆನಾ, ಆಸಿಲೋಟೋರಿಯಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಹಸಿರು ನೀಲಿ ಪಾಚಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾಸ್ಟಾಕ್, ಅನಾಬೆನಾ, ಅಸಿಲಟೋರಿಯಾ ಇವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತವೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಅದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇವು ಹಸಿರು ನೀಲಿ ಪಾಚಿಗಳು. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನ್, ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್. For example, lactobacillus. This is the bacteria. It is helpful for the preparation of curd, preparation of buttermilk, preparation of cheese. There are some harmful bacteria are present. They causes dangerous disease in man. For example, syphilis is the disease caused by the Treponema pallidum. And in this chapter, in your 9th class, I think you have studied Helicobacter pylori. Helicobacter pylori. This is the bacteria which causes ulcer. Helicobacter pylori ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ನಾಳದಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರ. ಆಲ್ಗೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಲ್ವಾಕ್ಸ್, ಇಡೋಗೋನಿಯಮ್, ಫ್ಯೂಕಸ್, ಸರ್ಗ್ಯಾಸಮ್, ಪಾಲಿಸೈಫೋನಿಯಾ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ, ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ, ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್, example Markensia or Rixia. Pteridophytes, example you can give the fern, Dryopteris, Nephrolepis, you can give the example. Selaginella is also example. Gymnosperms ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೈಕಸ್, ಪೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಹೂವು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೀಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಬ್ರೀಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ animals, different types of animals are present. Poriferans, ಸ್ಪಂಜು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೀಲೆಂಟ್ರೇಟ್ಸ್, ಕುಟುಕು ಕಣವಂತಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮೆಂಥಸ್, ಫ್ಲಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್, ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳುಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಲಿಡನ್ಸ್, ವಲಯವಂತಗಳು. ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ್ಸ್, ಸಂಧಿಪದಿಗಳು. ಮೊಲಸ್ಕನ್ಸ್, ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳು. ಎಕ್ಯಾನೋಡರ್ಮೆಟ್ಸ್, ಕಂಠಕ ಚರ್ಮಿಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್, ಕಶೇರುಕಗಳು. ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್, ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್, ಅಕಶೇರುಕಗಳು, ಕಶೇರುಕಗಳು. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ಸ್, ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಹಿಯರ್
what you have studied in this single chapter in PUC first year, we study all these things in these 4 chapters. Living world means what are the characteristics of living organisms. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಧಾರಗಳೇನು, ಯಾವ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಜೀವಂತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಟು ಸೇ ದಿಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್, ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಜೀವಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, they are having their own scientific name, their own class, family, order. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ, ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಯಾವ ಆಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. What is the previous work done by various scientists for the classification of organisms that we study. So next one is here plant kingdom. In this plant kingdom, mainly we study about the higher algae, particularly green algae, red algae, brown algae, their structure, their classification, different types. And next bryophytes, their characteristics and classification. Pteridophytes, their structures and classification. Gymnosperms, their structure and classification, as well as angiosperms and their classification. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೈಲಮ್ಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. What are the characteristics of Poriferans, Coelenterate, Platyhelminthes, so on. We discuss in detail. So, this is about the living world, biological classification, plant kingdom, animal kingdom. All these 4 chapters already you have studied in your diversity in living organisms. Okay, so here we have another one topic. Why do we fall ill? ನಾವೇಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬೀಳುತ್ತೇವೆ? In this chapter, you have studied definition of disease, different types of diseases. You have studied infectious diseases. What are the reasons for infections? Organisms which causes the diseases, viral infections, bacterial infections, fungal infections, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಅಂಥದೇ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಯಾವುದದು ಟಾಪಿಕ್? ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತಿದೆ. ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, PUC ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೀಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೋಗಾಣುಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರೋಗಾಣುಗಳು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಕಾಸಸ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್, ಹೌ ದಿಸ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ದಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನಿಂದ, ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೀತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಅಂಥದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫುಡ್
ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ದ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ how it is possible to improve the quantity and quality of the food. Here in this topic also you have studied what are the different resources of food, particularly from the plants and animals. In this topic you have studied how to improve the qualities in the plants, mainly by plant breeding techniques, hybridization technique, hybridization ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದರ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ, ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ, ಡೈರಿ, ಫಿಶರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಪಿಕಲ್ಚರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಜೇನುನೊಣಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇದರ ಒಂದು ಡಿಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಹ PUC ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದೆ. ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ದಾರ್ ಇನ್ ದ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೇಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಅದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ 9th class. Already you are having a very good idea about these concepts. Similar type of concepts have given in your PUC first year as well as the PUC second year. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೀವು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಓದಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ 8, 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಠಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತವೆ. ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓದಿ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿತದೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಕಲಿತು ಆ ಒಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಕ್ಚರರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಕ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು togetherly move, then we can achieve our success. In your next class we will proceed with the comparison of 10th syllabus with the PUC syllabus. So thank you student, thank you.